برا بلا کہا ہے پبلک نے, خواتین نے. اس میں نے ایک ترغیب دی ہے کہ بھئی یہ جو آج کل خواتین نسل روک رہی ہیں نا, بچے روک رہی ہیں, اس سے بھی بڑھاپا جلدی آ رہا ہے. تو اس پہ بھی کہ بھئی یہ کچھ ڈاکٹر خواتین ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ جناب ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں, بچے پیدا کرنے سے تو کیلشیم جسم میں ختم ہوتا ہے, آئرن کم ہوتا ہے, کیلشیم وہ ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. اور پھر کچھ خواتین کے میسج بھی آئے کہ ہمارا تو 2 بچوں میں برا حال ہو گیا, اب کون سے زمانے کی بات کر رہے ہو, اور یہ وہ بہت کچھ. اور پھر مجھے یہ بھی کہ جب آپ خود کہتے ہو کہ جو جس کی فیلڈ ہے وہ اسی پہ اس کی کے لیے ہے کہ وہ اسی پہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ یہ کرے, آپ کی فیلڈ نہیں ہے تو آپ کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو لوگوں کے معاملات میں؟ عورت کو جو قدرت نے بنایا ہے اس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, ان میں ایک ذمہ داری نسل کو بڑھانا. یہ نیچر نے اس کے ذمہ لگایا ہے, یہ ڈاکٹروں نے نہیں لگایا, یہ فطرت نے دیا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں اس کی صحت خراب ہو جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ ہو نہیں سکتا. اگر وہ روکے گی تو صحت خراب ہوگی, کیونکہ روکنا فطرت کی مرضی کے خلاف ہے. وہ نیچر سے بغاوت کر رہی ہے. نیچر کے خلاف چل کے آپ اپنی باڈی کو کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتے. رہا یہ مسئلہ کہ کیلشیم کم ہو جاتا ہے, وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کم ہوتا ہے, لیکن قیامت تک کے لیے کم نہیں ہوتا. وہ جب کھائے گی پیے گی ریکوری ہو جاتی ہے دوبارہ. میں لاہور میں اپنی نانی سے مل کے آیا ہوں. ابھی میں لاہور گیا تھا ایک دن کے لیے, کیوں یوں واپس آیا ایک دم. تو ہمارے نانا کی بہن, چچا زاد بہن یا خالہ زاد بہن, 88 سال ان کی عمر ہے, اور الحمدللہ 88 سال پہ کہتے ہیں کہ بریک لگ گئی ہے. یعنی یہ بڑھ رہی ہیں مگر ماننے کے لیے تیار نہیں. ماشاءاللہ ان کے پتہ نہیں 8 یا 10 بچے, کتنے بچے تھے ان کے, کافی بچے ہیں ان کے. میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو بڑی خوش باش پراٹھا کھا رہی ہیں صبح. جن کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا وہ میرے کزن لگتے ہیں, ان کی عمر ہوگی 25-26 سال. انہوں نے صبح ناشتے میں پراٹھے سے ایوائڈ کیا. انہوں نے کہا بھائی میں آج کل یہ پراٹھے شراٹھے میں نے کیا کیے ہوئے, چھوڑے ہوئے. اور جب ہم اپنی نانی سے ملے, 88 سال جو کم سے کم رپورٹ کے مطابق, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس زمانے میں لوگ یاد تو رکھتے, ان کے بیٹے نے بتایا کم از کم 88 کی تو ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. تو پراٹھا کھا رہی ہیں بھنے ہوئے گوشت کے ساتھ, بھنے ہوئے گوشت کے ساتھ, اور پورا پراٹھا آخری لقمے تک انہوں نے کھایا ہے. نظر کمزور تھی, شوگر بھی ہے نا, شوگر کی وجہ سے نظر میں, تو ایسے ایسے تلاش کر رہی تھی پراٹھے کا ٹکڑا کہاں رہ گیا, ایسے میں دیکھ رہا تھا. تو میں نے کہا دیکھو یہ نیچرل لائف گزاری ہے. یہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ حمل روکنا کیا ہوتا ہے, یہ جانتے ہی نہیں تھے یہ لوگ. تو عزت بھی ملی ماشاءاللہ, بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں, سب پال رہے ہیں گھر میں, ماں کی خدمت کر رہے ہیں, اور کتنی لمبی عمر نکال کے. یہ نیچر کے خلاف کبھی بھی آپ کی صحت. تو میں نے یہ خواتین کو نقصان پہنچانے کے لیے بیان نہیں کیا, ان کے فائدے کے لیے کیا ہے. باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر سال پیدا کرتے رہیں, وہ آپ کی مرضی, آپ روک لیں, اور ہر سال پیدا ہوتا بھی نہیں ہے کسی کا. ہم نے تو ایک, اور میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا اسی بیان میں کہ میرے پاس اس پر ڈاکٹروں کے حوالے بھی ہیں, جو ڈاکٹر میڈیکل سائنس میں جنہوں نے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر جو ہیں, وہ یہ بات کہتے ہیں کہ عورت کی صحت اس میں ہے, روکنے میں نہیں ہے. روکنے میں صحت کی بربادی ہے. اور اس کے حوالے میرے پاس ان کی جو اوریجنل کتابیں انگلش میں, جو ان کے اپنے, وہ میں نے اپنی جو کتاب میں نے لکھی ہے نا, جو خطرناک ترین کتاب, اس میں ان کے پیج نمبر کے ساتھ حوالے بھی نقل کیے ہیں. تو اس پہ میرے پاس ڈاکٹروں کے بھی دلائل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ باقی کوئی ڈاکٹر اگر کہہ رہا ہے کہ نہیں یوں ہو جاتا, غلط کہہ رہا ہے وہ. اس کا مطلب آپ خدا کو غلط کہہ رہے ہو بھائی, اس کا مطلب تو یہ ہوا. اور یہ بھی یاد رکھو, اگرچہ یہ حیا کے خلاف ہے یہ بات کرنا, لیکن بات ہو گئی کیونکہ فیملی پلاننگ والوں نے اس قدر پروپیگنڈا کیا ہے, اس قدر ذہن میں یہ چیز ڈالی ہے نا, کہ اب لوگوں کے دماغ سے یہ نکالنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. حتیٰ کہ علماء بھی اب انہی کی باتیں کرنے لگے ہیں. میں نے اچھے اچھے علماء کو دیکھا ہے, وہ بھی وہی گنگار ہے, نہیں بھائی یوں ہو جاتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں تمہاری اپنی ماؤں کی عمریں دیکھو, 90 سال, کہہ رہے ہیں وہ زمانہ اور تھا, یہ زمانہ. تو کیا مطلب, نیچر بدل گئی کیا انسان کی؟ ارے کیا اس زمانے میں بھی روٹیاں کھایا کرتے تھے بھائی, دودھ پیتے تھے, اب بھی وہی کر رہے ہیں. کیا پہلے پلاسٹک گندم کی کھاتے ہیں, کیا پلاسٹک کی روٹی کھائیں گے؟
भाई नेचर थोड़ी चेंज होती है, 1000 साल के बाद भी आपके बॉडी का स्ट्रक्चर यही रहेगा, 1000 साल पहले भी यही था, वही रिक्वायरमेंट है अब भी जो पहले थी। उस पे खवातीन ने ये भी तंज किया, खुराक को तवज्जो ना दो और पैदा करते चले जाओ। कौन कह रहा है भाई खुराक पे तवज्जो ना दो, खिलाओ तसल्ली के साथ, तो खाएं, खाना तो ज्यादा पड़ेगा, जाहिर बात है, भूख खुद ब खुद ज्यादा लगेगी तो खिलाना भी पड़ेगा। तो जो मियाँ नहीं खिला रहा वो गलत कर रहा है, खूब अच्छा खिलाना चाहिए ताकि वो जो कैल्शियम की कमी हुई है वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए। लेकिन अक्सर ये कमेंट्स वो खवातीन करती हैं जो तसल्ली से खा रही होती हैं। गरीब औरतें जिनको खाने को नहीं मिलता उनके ऐसे कमेंट्स नहीं होते। अगर ये खाने का मसला होता ना कि खाने की कमी की वजह से बच्चे कम पैदा हो रहे होते, तो अमीरों के बच्चे ज्यादा होते और गरीबों के कम होते। हम देखते हैं गरीबों के ज्यादा होते हैं। खाने का मसला नहीं है, ये मीडिया ने आपका दिमाग खराब कर दिया, आपके फैमिली सिस्टम को तबाह करने के लिए मीडिया ने आपको ये गलत गलत गिनतियां पढ़ा दी हैं। समझ में मेरा ख्याल है नहीं आ रही बात। तो अब एक आदमी बेचारा खरी बात कर रहा है तो वो पिट रहा है मुआशरे में, क्योंकि सब एक ट्रैक में बहना शुरू हो गए। तो भाई हम वो बात नहीं करेंगे जो सारी दुनिया कह रही है, जो फितरत की बात है, जो नेचर की बात है, मैं वो बात करूंगा। फिर भी आपने नहीं करने तो ना करो पैदा, हमने लेकिन मानो तो ही कि मुफ्ती सही कह रहा है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात, मानो। बाकी अगर किसी खातून में कोई ऐसा केस हो गया कि उसको वो बिल्कुल ही हालत न डालो, तो ऐसे ऑप्शन, कुछ केस तो ऐसे होते हैं कि 100 में 2-4 बीमार भी होते हैं, तो सबको एक लाठी से नहीं हाँकना चाहिए। तो होता है, ऐसे भी केस होते हैं कि भाई वो एक भी पैदा करेगी तो उसका नुकसान हो जाएगा। बाकी एक आखिरी बात मैं करके अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूं। देखो ये कुदरत ने जो औरत को जो प्रेगनेंसी होती है ना, अगर वो ना हो तो ब्लड हर महीने मेंसेस में जाया हो जाता है। बात आ रही है समझ में? हर महीने 6-7 दिन जो ब्लीडिंग होती है ना, उसमें वो एनर्जी क्या हो जाती है, सारी जाया। प्रेगनेंसी होते ही वो ब्लीडिंग रुक जाती है। ये कुदरत बता देती है कि अगर तुम्हें प्रेगनेंसी नहीं होगी तो तुम्हारी एनर्जी को मैं इस तरह से जाया कर दूंगा, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें नस्ल बढ़ाना, जहां बहुत सारे काम है उसमें एक काम तुम्हारा क्या है, नस्ल बढ़ाओ। अगर नहीं बढ़ाओगी तो एनर्जी इस तरह से क्या करूंगा, जाया। और एक डॉक्टर की बात आपको बता रहा हूं, उसने कहा औरत की एनर्जी मेंसेस की जो ब्लीडिंग होती है उसमें ज्यादा जाया होती है, प्रेगनेंसी में कम जाया होती है। ये डॉक्टर की बात कर रहा हूं। अब सही कह रहा है गलत कह रहा है अल्लाह ही जाने, लेकिन इतनी बात तो है कि ये एनर्जी कुदरत स्टोर होने नहीं देती, वो जाया कर देती है। तो इसलिए कुदरत के कामों में टांग अड़ाने की चंदा जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो, नेचर कभी भी चेंज नहीं होगी। और इसके जो रूहानी नुकसानात हैं औरत को, वो तो बहुत ज्यादा हैं। बुढ़ापे में तरसती हैं, ये जवानी हमेशा बरकरार नहीं रहती। थोड़े दिन में आपको औलाद की जरूरत पड़ेगी, तो एक आध हो गया वो मजा नहीं है उसमें, सही है ना। घर भरा हुआ होना चाहिए। खवातीन को चाहिए अपनी सेहतों पे भी तरस खाएं। जो मोटापा चढ़ रहा है इतना ज्यादा, ये नस्ल रोकने से चढ़ रहा है। जिनकी औलादें होती हैं उनकी फिटनेस दूसरों से ज्यादा अच्छी, उनमें मोटापा नहीं आता, उम्रें लंबी होती हैं। और बड़ी बात है, अल्लाह ताला औलाद देते हैं जो है वो बुढ़ापे का सहारा बनती है। बुढ़ापे में कौन इज्जत देगा भाई आपको, कौन पालेगा आपको? कोई भी लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं होता। आप कहते हैं कि मेरे पास पैसा इतना है तो बुढ़ापे में ये काम आएगा। पैसा आपको मोहब्बत नहीं देगा, वो पैसे में जो नोट हैं वो आपसे बातें थोड़ी करेंगे। और आप नेट पे सर्च करें, यूके में, अमेरिका में ऐसे इदारे वजूद में आ गए हैं जो बूढ़ों की तन्हाइयां दूर करने के लिए बंदा भेजते हैं पैसों पे। 1 घंटा रेंट पे आदमी मिलता है। आप अभी सर्च करें बयान खत्म होने के बाद, बुढ़ापे में उनको क्या मिलता है, रेंट पे आदमी जो जाएगा और खूब अच्छी तरह गपशप करेगा आपसे। वो कोई दिल से थोड़ी मोहब्बत कर रहा है। कैसी बर्बाद हो गई है वो कौम, कैसे बर्बाद हो गई है वो लोग। और ये चीज हमारी कौम की समझ में नहीं आ रही। बर्बाद हो गए अल्लाह के अभी एक करोड़पति अमेरिकन था, उसका इंतकाल हुआ है। मैं इंशाल्लाह तलाश करके उसका पूरा हवाला आपके सामने पेश करूंगा। उसने ये बयान दिया है कि मेरा एक बेटा था, मैंने उसको खिलाया पिलाया और नस्ल रोकी, मेरा बुढ़ापा बहुत ही खराब गुजरा है, मेरी ये दौलत मेरे काम नहीं आ रही। ये जो नस्ल रोकने का तस्वुर आया है ना, इससे जो जाहिल कौमें, जाहिल खानदान है ना, उनमें इजाफा होता है और एजुकेटेड लोग मुआशरे में क्या हो जाते हैं, अच्छे खानदान कम। ये अंग्रेज ने लिखी है बात।
उसने लिखा है फैमिली प्लानिंग के नजरियात से मुतासिर होने वाले ज्यादातर एजुकेटेड लोग हैं. अच्छी फैमिलियां जो है ना वो ज्यादा मुतासिर होती हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे बिल्कुल बहुत टाइट किस्म के 2 हों लेकिन तमीज के हों. ये गिनतियां सिखाई गई हैं. उनका ख्याल है कि 10 तमीज के हो ही नहीं सकते, हालांकि ऐसा नहीं है. तरबियत करोगे तो 10 भी तमीज के होंगे, नहीं करोगे तो एक भी चोर पैदा होगा. हकीकत है. आप बड़े मुल्क के बड़े बड़े चोर हैं ना, उनके अब्बा अम्मा की रिपोर्ट देखें, उनमें आपको 10 वाले भी मिलेंगे और इकलौते भी मिलेंगे. तो ये बहुत अहम पॉइंट की बात है, इसको समझें. एक गोरे ने ये बात लिखी है और बिल्कुल सही लिखी है. एक गोरे की बताऊंगा और एक सांवले की भी बताऊंगा, यानी अपनी. हम लोग सांवले हैं ना इधर के ना उधर के, ठीक है ना. गोरे ने ये बात लिखी है कि ये जो ग्रोथ रेशो, जब ये जो फैमिली प्लानिंग की मुहिम जब चलती है कि 2 बच्चे ही अच्छे, तो चूंकि इससे ज्यादातर एजुकेटेड लोग मुतासिर होते हैं. वो कहते हैं हाँ भाई. और जो अनपढ़ तबका है ना, वो इसलिए मुतासिर नहीं होता कि वो किसी चीज से मुतासिर होने के लिए तैयार. वो कहता है छोड़ो यार, पैदा करो. उनको तो तरबियत की भी फिक्र नहीं होती, तालीम की भी फिक्र नहीं होती, बीवियों की सेहत की भी नहीं. वो तो कहते हैं हो रहे हैं और होने दो. नतीजा क्या निकलता है, जो नीच और घटिया खानदान है ना उनका रेशो बढ़ जाता है, और जो अच्छी फैमिलियां थी वो आबादी का तनासुब कम हो जाता है. चोर उचक्के बोलो भाई ज्यादा हो जाएंगे. तो चोर उचक्कों को ना बढ़ने दो. क्या ख्याल है? जो अच्छे फैमिली, अगर आप समझते हो कि हम अच्छे खानदानी लोग हैं, तो फिर आपको अपनी नस्ल बढ़ानी पड़ेगी ताकि आने वाली उम्मत को क्या हो, फायदा हो. ये गोरे की बात है. अब एक सांवले की भी सुन लें. सांवला ये कहता है कि ग्रोथ रेशो रोकने से लड़कियों की पैदाइश का रेशो बढ़ जाता है और लड़कों का रेशो कम हो जाता है. ये भी एक हकीकत है, क्योंकि जब हर एक को 2 चाहिए तो फिर उसमें एक लड़का लाजमी चाहिए. जिसको लड़का नहीं मिला तो लड़की होती रहेगी, होती होते 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 6 बेटियों के बाद एक बेटा हो गया तो वो ब्रेक लगा लेगा. जिसके लड़का हो गया वो 2 में ही लगा लेगा. तो लड़कियों की तादाद तो 6-6 8-8 पहुंचेगी, लड़कों की. तो ये नेचुरल जो रेशो है ना लड़के और लड़कियों का, ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा बहुत बुरी तरह. फिर बेटियों वाले फिरेंगे रिश्ते तलाश करते, हाय हो मिल नहीं रहा, हाय ये नहीं हो रहा, हाय वो नहीं हो रहा. जिना भी फैलेगा मुआशरे में. ये हो रहा है. इंडिया और चाइना का मैं कई दफा बता चुका हूं कि वहां लड़कियों का रेशो कम क्यों है, हालांकि वहां भी फैमिली प्लानिंग है. इसलिए कि वो मां के पेट में बच्ची को, तो ये जुल्म करोगे तो फिर तो होगा, लेकिन इस्लाम इस जुल्म की इजाजत नहीं देता. बच्ची को पेट में मार नहीं सकते. तो ये भी एक टेंशन है. जब पहले बढ़ता था ना ग्रोथ रेशो, पहले लोग जानते ही नहीं थे, तो क्या एक खातून के 6 बेटियां हो गई तो दूसरे के 6 बेटे हो गए. क्या ख्याल है? तो वो भाई उसके 6 बेटियां बोझ नहीं बनती थी भाई. वो इन चमूनी आपा के भाई वो 6 बेटे अल्लाह ने उसको दिए, और वो दूसरी आपा है उनके कितने बेटियां ही बेटियां हो रही, तो कोई बात नहीं, इनके 6 बेटियां, उनके 6 बेटे से हो गई शादी. अब क्या हो रहा है, इनके 6 तो हो गई लड़के की लालच में, उनके बेटे 1-2 से ज्यादा नहीं है. तो किधर किसको पहनाएंगी भाई ये बेटियां? नहीं आ रही बात. तो ये बातें आपको मीडिया नहीं बताएगा मेरे भाई, ये बातें आपको मौलवी के अलावा, बोलो भाई, क्योंकि मौलवी साहब को तकरीर के पैसे नहीं मिलते. और फिर भी खवातीन ने अगर नेगेटिव कमेंट्स करने हैं तो दिल खोल के करें. सही है ना. हमें ये समझा हुआ है, हमें, मैंने आपको कुछ भी नहीं समझा हुआ, क्योंकि मुझे जिंदगी में इतनी गालियां, लाखों के हिसाब से गालियां पड़ी हैं खवातीन की तरफ से. हालांकि मैं खवातीन के हक में बात कर रहा हूं, ऐसी बात कर रहा हूं जो उनकी सेहत के लिए भी मुफीद है. और उनके, औरत तो बच्चों पे ही तो हुकूमत करती है. वो असल हुकूमत औरत की किस पे होती है, औलाद पे होती है. उसी से आपने उसको महरूम कर दिया. जॉब करो जॉब, बस जॉब करो जॉब. पैसा भाई हर चीज का इलाज नहीं है, वो उससे मोहब्बत नहीं मिलेगी आपको. तो वो बस वो नेट पे आप सर्च करें जाके कि वो जो ऐसी तन्हाई दूर करने की बनी हुई है ना, ऐसी विजारतें बनी हुई हैं, ठीक है ना, ऐसे सॉरी इदारे बने हुए हैं कि वहाँ गोरे क्या करते हैं. पहले तो बड़े साइंसदान थे, बहुत कुछ खिदमत की, और जो है वो अब कोई पूछने के लिए, फिर भी वहाँ साइंटिस्ट की इज्जत होती है, फिर भी होती है. बहुत ही कोई अपर लेवल होगा ना उसका तो फिर भी गुजारा होता है. दरमियाने तबके के आदमी तो किसी काम का रहे, उसका तो ओल्ड हाउस मुकद्दर है, जहाँ वो अपने जैसे खांसने वालों के साथ सारा दिन जाया करे. हमारे यहाँ देखो कैसी दादियों और नानियों से बच्चों को कितनी मोहब्बत होती है यार. हमारे एक दोस्त हैं जर्मनी में,
انہوں نے بتایا کہ میرا ارادہ تھا جرمنی میں شفٹ ہونے کا، کیونکہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ اور ایکچولی یہ جو ٹوپی ڈرامے کرتے ہیں نا، موبائل اسنیچنگ، بہت ہی غریب ملک ہے، اور یہ مولویوں کے اختلاف اور پھڈے. جرمنی میں جاؤ، ریسپیکٹ کتنی ہے، تھینک یو، ایسے بات کرتے ہیں لوگ. پولیس والا چالان بھی کاٹتا ہے، اتنی تمیز سے دل چاہتا ہے گرفتاری دے دو اس کو. حقیقت کاغذات اتنی، ہمارے پولیس والا دے گا ٹھڈے مارے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر بھی اٹھا کے جو ہے نا وہ بند کر دے گا بعض دفعہ، اور پیسے دینے پڑیں گے، رشوت دینی پڑے گی، سننی بھی پڑیں گی. ان کی پولیس ایک تو ہینڈسم اتنے ہوتے ہیں، کسی کے پیٹ نہیں نکلا ہوا ہے، ایسے خوبصورت پولیس والے گورے چٹے. وہ ایک صاحب کہنے میرا تو دل چاہ رہا تھا اس کو میں گرفتاری دے دوں. تو اتنا نظام اور گورنمنٹ بے روزگاروں کو الاؤنس دیتی ہے. کہہ رہا وہ مجھے خود میرا شاگرد ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے ارادہ کیا یار میں ادھر ہی رہوں گا یار، پاکستان واپس نہیں جاؤں. کہہ رہا ہے پھر میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا، ایک ڈال کو، گڑیا نہیں ہوتی، ہاں، ایک بچی کو لے کے واکر میں پارک میں گھوم رہی ہے. کہہ رہے میں نے یہ منظر دیکھا نہیں، بہت ہی کم کہ کوئی بوڑھی عورت کسی بچے کے ساتھ دل بہلا رہی ہو. تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ چلو ان کی دادی کے پاس بھی ایک پوتا آیا جس سے یہ کیا کر رہی ہے، کھیل رہی ہے، دل بہلا رہی ہے، پارک میں لے کے اس کو گھوم رہی ہے، اس کو بھی محبت ملی. کہہ رہے میں نے کہا ایسا نظر آتا نہیں ہے لیکن پہلی دفعہ دیکھا میں نے. تو میں جب قریب گیا تو پتا چلا وہ ربڑ کی گڑیا تھی، وہ اوریجنل. اس دیکھو نیچر تو نہیں چینج ہو سکتی نا، بڑھاپے میں پوتے نواسے گوروں کو بھی چاہیے، جیسے گوروں کو بھی گندم چاہیے نا، آلو کھاتے ہیں نا، چپس بنا کے کھائیں. یہ تو نہیں ایک چونکہ وہ بہت ترقی کر لی ہے تو اب وہ پلاسٹک کے برگر کھائیں گے. بھائی نیچر تھوڑی چینج ہوتی ہے، تو بوڑھے کو چاہیے اولاد چاہیے. تبھی تو قرآن نے کہا جعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدا، اللہ تمہیں بیویوں سے اولاد بھی دیتا ہے اور پھر ان سے پوتے اور نواسے بھی دیتا ہے. یہ تو نعمت بیان کر رہا ہے قرآن. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے. تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے. اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے. تو ایسے کئی تناقض. تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے. یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں. قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں. تو مقصد اس کا یہ کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے. تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا. کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا. تو جھوٹا آدمی